اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پر ایک ایسا علاقہ بھی پایا جاتا ہے جسے ہم علاقہ غیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ جغرافیائی اور قانونی طور پر یہ پاکستان کی حدود کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس قبائلی علاقے میں ابھی تک پوری طرح پاکستان کے قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے بہت کم دوست اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پاس بھی ایک علاقہ ایسا ہے جو کہ بظاہر اس کلمہ رو میں شامل ہے، لیکن وہاں پر ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جو نہ تو بھارتی قوانین کو تسلیم کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی وہ مہذب انداز زندگی اپنانے پر رضامند ہے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز زندگی اس نوعیت کا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان جنگلی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کہانیاں آج کی 21ویں صدی میں صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے بظاہر غیر انسانی اور غیر مہذب طرز حیات اختیار کرنے والے اس قبیلے کی طرز بود و باش کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جو کہ جنوبی بھارت میں واقع بیچ سمندر ایک جزیرے پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تاریخی روایات کے مطابق اس جزیرے پر گزشتہ 16,000 سال سے انسانی زندگی کی علامات ملتی ہیں۔ لیکن مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس قبیلے کے افراد نہ صرف جنگلی اور وحشی زندگی گزارنے پر مطمئن ہیں، بلکہ اگر ماضی کی کسی حکومت نے انہیں مہذب دنیا کی طرف لانے کی کوشش کی بھی تو ان وحشی لوگوں نے نہ صرف سختی سے اس ہدایت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کے خلاف شدید جدوجہد بھی کی۔ لیکن وحشت کی اس دنیا میں قدم رکھنے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ویڈیو دیکھنے سے قبل ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی آئندہ ویڈیو بھی تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، انڈمان کا یہ عجیب و غریب جزیرہ جو کہ 36 کلومیٹر پر محیط ہے کا زیادہ تر رقبہ اگرچہ بھارتی سرزمین کا حصہ ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ تھائی لینڈ اور برما کے پڑوس میں ہونے کے ناطے وہاں کی حکومتیں بھی اس کی ملکیت کی دعوے دار ہیں۔ اس جزیرے پر جہاں دیگر گھنے درختوں کی بہتات ہے، وہاں اس جزیرے پر مرجان کے باغات بھی اس کے حسن کے ضامن ہیں، جو کہ تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس جزیرے کی انفرادیت یہ باغات نہیں، بلکہ اس پر بسنے والے وہ مکین ہیں جن کی تعداد 50 سے 400 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ انسانی گروہ ہے جن کی نہ صرف اپنی زندگی اسی جزیرے کی رنگینیوں سے مانوس ہے، بلکہ یہ نسل در نسل اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اسے کسی طور بھی چھوڑنے پر رضامند نہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے اپنے رسم و رواج ہیں جن کو یہ اپنی زندگی کے قوانین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین محترم، اگرچہ یہ ممکن تو نہیں لگتا کہ آپ کبھی اس انسانی بستی میں قدم رکھنے کی زحمت کر سکے، لیکن اگر سوئے اتفاق یہ ممکن بھی ہو جائے تو آپ وہاں پر اس انسانی قبیلے کو دیکھیں گے جس کے افراد کالی رنگت کے حامل ہیں اور ان کے اجسام بھی مہذب لباس سے قطعی طور پر بیگانے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے آپ کو ایک عجوبہ تصور کرتے ہوئے حملے کی غرض سے آپ کی طرف لپک بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ان کے علاقے میں آنے کا مقصد سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو لا حاصل ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی مہذب زبان سے ناآشنا ہیں۔ دوستو، ایک سروے رپورٹ کی روشنی میں 2001 میں اس جزیرے کے مکینوں کی کل آبادی 117 نفوس پر مشتمل تھی، لیکن اس کے 10 سال بعد یعنی 2011 میں کیے جانے والے سروے نے اس وقت دنیا کو حیران کر دیا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کی آبادی کم ہو کر صرف 40 رہ گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرے کی علامت تھی، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت نے ان کی نسل کو بچانے کے لیے کوششیں کی کہ ان کو مہذب دنیا میں آنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور جب اس مقصد کے لیے بھارتی حکومت کی ایک ٹیم نے اس جزیرے کا دورہ کیا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، چونکہ وہ لوگ نہ تو ان کی زبان سمجھتے تھے بلکہ ان کو اپنا دشمن خیال کرتے ہوئے ان پر حملہ آور بھی ہوئے۔ لیکن اس سے بھی قبل مارچ 1867 میں اس جزیرے پر ایک بحری جہاز کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا حامل ہو سکتا ہے۔ جب وہ اپنے 106 مسافروں کے ہمراہ یہاں سے گزر رہا تھا،
कि दौरान सफर इसमें कोई खराबी वाक़ई हो गई और इसे यहाँ रुकना पड़ा, जिसके बाद उसके मुसाफिरों ने जहाज से नीचे उतरकर वहां के माहौल का जायजा लेने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि छोटे कद और काले रंग के हामिल कुछ लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए उन पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जहाज में छुपकर अपनी जान बचाना पड़ी। जबकि बाद अज़ां वहां से निकलने के लिए उन्हें भारतीय नेवी की एक रेस्क्यू टीम की इमदाद की जरूरत पेश आई और वो बखैरियत वहां से निकलने में कामयाब हो सके। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद 1880 में बरतानवी हुकूमत ने एक और टीम को इस इलाके के लोगों की बूदोबाश से वाकफियत हासिल करने के लिए भेजा, जिन्होंने यहां आकर देखा कि इस इलाके के मकीन अपने जिस्मों पर दरख्तों के पत्ते लपेटते हुए उनसे लिबास का काम ले रहे हैं। उन्होंने इशारों की जुबान में उन्हें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन इस वैशी कबीले के लोगों ने ना सिर्फ उनके साथ चलने से इनकार कर दिया बल्कि उन पर हमला आवर भी हुए, जिसके बाद टीम के अफराद जबरदस्ती उनमें से 6 अफराद को अपने साथ लेकर वापस आ गए, जिनमें 4 बच्चे और 1 मर्द और औरत शामिल थे। लेकिन इसके बाद उस टीम का इंचार्ज अपने एक मजमून, जो कि उस दौर के अखबारात की जीनत भी बना, में लिखता है कि यहां आकर वो सब लोग किसी पुरस्रार बीमारी का शिकार हो गए, जिनमें से उन 2 मर्द और औरत की जान बचाना तो मुमकिन ना हो सका और वो इस बीमारी का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि इसके बाद हमने उन 4 बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद एक तकलीफ दे हिस्सा इस मजमून का यह था कि जब हमने उन बच्चों को उस जजीरे पर उतारा तो उस कबीले के लोगों ने ना सिर्फ उन बच्चों को कबूल करने से इनकार कर दिया बल्कि उनको कत्ल भी कर दिया। मजमून निगार मजीद लिखता है कि हमें गुमान है कि शायद उन्होंने ये ख्याल किया था कि वो बच्चे मुहज्जिब दुनिया से कुछ ऐसी बीमारी को साथ लेकर आए हैं जो कि कबीले के बाकी तमाम अफराद की मौत का बायस बन सकती थी। नाज़रीन, इस वाक़े के 100 साल बाद यानी 1981 में इस जजीरे पर एक और बहरी जहाज, जिसको किसी फनी खराबी की वजह से यहाँ रुकना पड़ा, कि मुसाफिरों ने देखा कि काली जिल्द के हामिल कुछ वैशी लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर जहाज के कैप्टन ने हुक्म दिया कि अगर जान बचाने के लिए आछी असले का इस्तेमाल करना पड़े तो भी गुरेज ना किया जाए। लेकिन यह महज एक इत्तेफाक था कि ऐन उसी वक्त एक मूजोर तूफान ने उन जंगलियों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और यूं वो लोग किसी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रह गए, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस जहाज के मुसाफिरों को मौत की उस वादी से निकाल लिया गया। दोस्तों, इस वादी हैरत से जुड़े अभी और भी कई एक वाकयात ऐसे हैं जिनको पढ़ और सुनकर आपकी हैरत में मजीद इजाफा मुमकिन है। मिसाल के तौर पर 2004 में आने वाले समुद्री सुनामी की बदौलत बताया जाता है कि यह जजीरा 6 फुट तक पानी में डूब गया था और जब 3 दिन के बाद जबकि वो पानी उतर गया तो भारतीय हुकूमत की तरफ से एक इमदादी टीम जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लोगों ने, जो कि पत्थरों और तीरों से मुसल्ला थे, ने उनको अपने करीब आने से रोक दिया, जिसके बाद मजबूरन उस इमदादी टीम के अफराद को वहां से वापस आना पड़ा। नाज़रीन, 26 जुलाई 2003 का यह वाकया भी आपके लिए किसी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, जब 2 माहीगीर सुंदर राज और पंडित तिवारी, जिनकी उम्रें 48 और 52 साल तक थीं, बदकिस्मती से रास्ता भटक कर उस जजीरे पर पहुंच गए और जब ये दोनों अफराद उस जजीरे पर उतरे तो इंतहाई मुख्तसर अरसे में मकामी कबीले के जंगली लोगों ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने अपने इब्तिदाई में अर्ज किया था कि इस जजीरे पर इंसानी आबादी की अलामात यही गवाही देती हैं कि गुज़श्ता 16,000 साल से इन जंगली कबाइल का आबाओ अजदाद यहाँ रह रहे हैं। लेकिन माहिरीन तिब के मुताबिक इनकी आबादी की सुस्त रफ्तारी से बढ़ने की वजह यह है कि इनकी नस्ल में बीमारियों के खिलाफ पाई जाने वाली कुव्वत मुदाफ़त इंतहाई कम है और यही वजह है कि इनमें शरअ अमवात मुहज़्ज़ब दुनिया के मुकाबले में ज्यादा है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।